Good morning, friends. Today we are going to discuss with the 4.1 History of Novel. Before we discussing it, we should know about English literature and its genre. Genre means types. Dear friends, poetry, drama, novel, and prose all are the parts of literature. Last year we already discussed history of drama. In drama, we find that the elements of drama, all these things we have already discussed last year. And what type of questions will be asked in this section 4, that is the history of novel. Before discussing, we should know about that the types of questions, that is the true or false, then match the followings, etc. These types of objective questions will be asked on these topics, and you should know these things very clear. You will get out of marks in this section if your answer is correct. History of novel. Before discussing it, that this novel emerged in 18th century. But before novel we discuss drama and poetry, the forms of literatures. In the ancient time, poetry is very famous. Most of the poets exaggerates in their writing, and that is why we find the also we know that the epics are very famous in 16th century. John Milton wrote Paradise Lost, the story of Adam and Eve. That is the long narrative poem that is called epic. And history of novel, what it indicates, what it shows. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखाद्या साहित्याचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपल्याला त्याची पार्श्वभूमी माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सुरुवातीला आपण गेल्या वर्षी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा याचा अभ्यास केलेला आहे. त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात, ट्रू ऑर फॉल्स, मॅच द फॉलोइंग्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ क्वेश्चन्स. ह्यात तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स विचारले जातात. हा ड्रामा कोणी लिहिला, ही नॉवेल कोणी लिहिली, ह्यातलं कॅरेक्टर कोण, कुठल्या नाटकातलं हे कॅरेक्टर आहे, ह्याची थीम काय आहे, वगैरे वगैरे अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईपने विचारले जातात. म्हणजे गेल्या वर्षी ऑलरेडी आपण एक लिटरेचरचा भाग पाहिलेला आहे, तो म्हणजे ड्रामा. आता ह्या वर्षी तुम्हाला 12वीमध्ये हिस्ट्री ऑफ नॉवेल ह्या विषय आपण अभ्यासणार आहोत. तर हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, आता पेज नंबर यू कॅन सी पेज नंबर 173, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. Now, this is the birth of novel in 18th century actually. म्हणजे 18व्या शतकात आपल्याला नवीनच उगम झालेला नॉव्हेलचा पाहायला मिळतो. कारण कुठल्याही प्रकारचा ट्रेसेस इन द एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये आपणाला दिसत नाही. इन द एन्शियंट क्लासिकल हेरिटेज. हेरिटेज म्हणजे काय? वारसा. ट्रेस म्हणजे सुगावा. आपल्याला कुठेही दिसत नाही. आणि हा गिफ्टेड आहे इंग्लिश लिटरेचरसाठी 18th सेंचुरी, 18वं शतक. तर कशासाठी? वन ऑफ दोज वॉज पिरियडिकल एसेस अँड द अदर वॉज नॉवेल. दीज आर द टू फॉर्म्स, पिरियडिकल एसेस अँड नॉवेल्स. बोथ आर व्हेरी न्यू फॉर्म्स फॉर द रीडर्स. आता पिरियडिकल एसेस आणि नॉव्हेलचा उगम 18व्या शतकामध्ये झालेला आहे असं आणि नवीन फॉर्म्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स एस्पेशली नॉव्हेल caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic.
These three words are very important: intellectual, sentimental and realistic. आता ह्या 18व्या शतकामध्ये कशाने आपल्याला आकर्षित केलेलं आहे, तर आपली ही जी लिखाणाची पद्धत आहे रायटरची, ती इंटेलेक्च्युअल बौद्धिक आहे, सेंटिमेंटल भावनिक आहे, रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी आहे. ह्यातून आपल्याला बौद्धिक गोष्टी पाहायला मिळत आहेत, भावनिक गोष्टी पाहायला मिळतात आणि रिअलिस्टिक वास्तववादी. सो इट इज अ व्हेरी essential important things we find in 18th century and try to instruct the readers which would help them to more purposeful and virtuous life. It is a very virtuous life we find purposefully. लेखकाने हे पर्पजफुली लिहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सो since the time of its origin, novels has growing popularity and growing gradually, and this form is emerged, developed gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. Genre means type. आज अतिशय डॉमिनंट असा फॉर्म आपल्याला पाहायला मिळतो आहे साहित्यामध्ये. नॉव्हेल्सचा जो दबदबा आहे आज आपल्याला खूप पाहायला मिळतो आहे. त्यावेळेस एखादी कादंबरी आपण वाचत असतो, त्यामध्ये आपण अतिशय रममान होऊन जातो. लेखक हुबेहूब चित्रण त्यामध्ये करत असतो. ए नॉव्हेल इज ए रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन्स. व्हॉट इज द नॉव्हेल? नॉव्हेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन्स. नॅरेटिव्ह लॉंग फिक्शन्स. दॅट इज अ लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन मीन्स खूप लांब असते. आता ज्यावेळेस आपण एखादी नॉव्हेल लिहितो त्यावेळेस त्यामध्ये आपल्याला चॅप्टर्स पाहायला मिळतात. Chapter 1st, chapter 2nd, chapter 3rd. And when we write any drama where we find the actions and scene, act 1st, act 2nd, act 3, scene 1st, scene 2nd. This is the technique of writing. While writing drama, the technique is different, and while writing a novel, the technique is different. So, इट इज अ लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन. फिक्शन मीन्स काल्पनिक. त्यामध्ये थोडंसं काल्पनिकपणा असतं. विच डिस्क्राईब्स इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्स. अतिशय जिव्हाळ्याचे मनुष्याचे अनुभव आपणाला पाहायला मिळतात. अँड व्हॉट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसायटी. साहित्यातून आपणाला समाजामध्ये काय चाललेलं आहे ते प्रत्येक लेखक त्याच्या शैलीमध्ये लिहिताना आपणाला दिसतो आहे. विच डिस्क्राईब्स इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस नॉर्मल इन प्रोज फॉर्म. नॉव्हेल अँड प्रोज इन अ प्रोज फॉर्म, गद्यामध्ये आपल्याला प्रोजमध्ये लिहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. द प्रेझेंट इंग्लिश वर्ड नॉव्हेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नॉव्हेला meaning new. Okay, the word novel is derived from, taken from the Italian novella. आता when you consider our your examination point of view, novella, what is the meaning of novella? Novella means new. हा जो नॉव्हेल हा शब्द कुठून घेतलेला आहे तर इटालियन शब्दापासून घेतला. इटालियन शब्द कुठला आहे? नॉव्हेला. इट मीन्स न्यू. सो इट इज टेकन फ्रॉम Italian novella meaning new. A novel narrates a story embellishing it with more details. A novel narrates, कथन करणे. Novel narrates a story embellishing. Embellishing means decorate, सुशोभित करणे. काय करते? More details of time, place, nature, people and their minds. Okay, come to the point here. What decorate? What embellish? Details of time, place, नेचर, पीपल अँड देअर माइंड्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की मनुष्य ज्या ठिकाणची वेळ आहे, ठिकाण आहे, निसर्ग आहे, त्यातले लोक आहेत आणि त्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीचे मन अँड देअर जेस्चर्स अँड ॲक्टिव्हिटीज, त्यांचे हावभाव असतील, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज असतील, ह्याचं हुबेहूब चित्रण आपणाला नॉव्हेल्समधनं पाहायला मिळतं. आणि त्यालाच आपण म्हणतो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन नेचर. मनुष्याचे गुणधर्म, मनुष्याच्या वेगवेगळ्या गोष्टी, त्याच्यामध्ये असलेले वेगवेगळे वैशिष्ट्ये आपण नॉव्हेलमधनं लेखक चित्रित करत असतो. इट क्रिएट्स
the picture of the society of that time. According to time, everything is changed. You know that. In the past and present, the past students and present students, it's completely different. According to time, everything is change. वेळेनुसार काळानुसार सर्व काय बदलत असतं. ज्यावेळेस आपण पाठीमागे पाहतो, पाठीमागचे विद्यार्थी पाहतो आणि आत्ताच्या सद्यस्थितीतले विद्यार्थी पाहतो, ह्यामध्ये खूप फरक असतो. आणि म्हणून तर इट क्रिएट द पिक्चर ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट टाईम. समाजामध्ये काय चाललेलं आहे त्या काळामध्ये हे ती नॉव्हेल, ते साहित्य लिहिण्याचा प्रयत्न लेखक करत असतो, तो मांडण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. नॉव्हेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड. Novel makes life easier to understand, and when we read this novel, actual characters stands in front of us. Actual characters while reading, all characters standing in front of us. ज्यावेळेस एखादी आपण कादंबरी वाचतो ना, त्यावेळेस त्यातले कॅरेक्टर जणू काही आपल्या पुढेच उभे आहेत आणि आपल्यामध्येच आहेत असं आपल्याला वाटतं. नॉव्हेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री. इन मॉडर्न इरा मीन्स पिरियड, टाईम, आधुनिक शतकामध्ये, इन मॉडर्न इरा नॉवेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज. आणि त्यांनी कशाचा स्वीकार केलेला आहे, अडॉप्ट केलेला आहे, लिटररी प्रोज. प्रोज म्हणजे गद्य. द नॉवेल ॲज लिटररी जॉनरा टाइप्स हॅज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 years among the early precursors of novels, a collection of tales known as Greek romances. Now, among the early precursors, सुरुवातीचे जे होते नॉवेल्स लिहिणारे, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may tap the list. This imaginative and delightful stories of ideal, love and marvelous. What do we understand here? The Greek romances in the 6th century. It is a new form. 18th century we find that the novel as a literary genre, literary type has a history of about 2000 years among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may tap the list. This imaginative and delightful stories, imaginative, काल्पनिक stories and delightful, happy stories of ideal love. आणि ह्यातून काय दाखवलेलं आहे, आयडियल लव, आदर्श प्रेम, and marvelous, adventurous, profoundly affected the creative writing for the next 1000 years. मग त्यामध्ये आपणाला आयडियल लव अँड मार्वलस ॲडव्हेंचरस म्हणजे साहसी गोष्टी, प्रोफाउंडेड अफेक्टेड, डीपली अफेक्टेड, प्रोफाउंडली डीपली अफेक्टेड क्रिएटिव्ह रायटिंग. ह्या नवीन रायटिंगवरती, क्रिएटिव्ह रायटिंगवरती खूप त्याचा प्रभाव झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. द नॉवेल इन द मॉडर्न इरा. When you think about the modern era, when we think about the present time, usually makes use of a literary prose, the easier threads of the genre. So, here we understand it is a modern era usually makes use of literary prose to easier threads of the genre can be found in Virgil's eclogues or Malory's Morte the Author or Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales. Our dear friends, here identify the writer of any book, that is the name and name of the author and name of the book, that is the match the followings. You should remember these points. आता कुठल्या लेखकाने कुठलं पुस्तक लिहिलेलं आहे हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारलं जाईल, त्यामुळे तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे. So, you should understand this. Murasaki Shikobi, Tale of Genji, 1010 has been described as the world's first novel. 1010 ह्या काळामध्ये
वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल, जगातली पहिली नॉवेल, मुरासकी शिकोबी, टेल ऑफ जेंग जैनची, ही लिहिली गेलेली आहे असं म्हटलं जातं, लिहिलेलं आहे असं सांगितलेलं आहे. हॅज बीन डिस्क्राईब्ड. द युरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेड टू बिगिन्स विथ डॉन क्युझोट बाय स्पॅनिश रायटर मिगुल डे सर्वंटस, which was published in two parts between 1605 and 1615. दुसऱ्या बाजूला दुसरा रायटर आहे युरोपियन नॉव्हेल ज्यावेळेस प्रसिद्ध झाली, डॉन क्युझट बाय स्पॅनिश रायटर. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये प्रश्न विचारला जाईल की किती साली पब्लिश झाली ही पहिली नॉव्हेल कुठली आहे युरोपियन, आणि जगातली पहिली कुठली नॉव्हेल आहे, अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात. आणि म्हणून हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. इन द 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. Now the 18th century, पुन्हा नवीन फॉर्म तयार झाला. मॅगझिन्स अट्रॅक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स. मॅगझिनच्या माध्यमातून वाचक आकर्षित झाले. ए लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडल क्लास. These new readers had little interest in romances and tragedies. पण ह्या मध्यमवर्गीय लोकांचा इंटरेस्ट नव्हता कशामध्ये? रोमांस आणि ट्रॅजेडी. रोमांस म्हणजे काय? रहस्यमय गोष्टी. आणि ट्रॅजेडीज म्हणजे काय? शोकांतिका. ह्यामध्ये मिडल क्लास लोकांचा काय एवढे इंटरेस्ट नव्हता. विच वेर ॲप्रिसिएटेड बाय द अप्पर क्लास. परंतु जे अप्पर क्लास श्रीमंत लोक होते, उच्च लोक होते, त्यांचा मात्र रोमांस आणि ट्रॅजेडीमध्ये त्यांना खूप इंटरेस्ट होता. Thus need for a new type of literature arose that would express new ideas of the 18th century. And that is why new type of literature arose that would express the new ideas of 18th century. आणि 18व्या शतकामध्ये ह्या नवीन आयडियाज आपल्याला पाहायला मिळतात. द 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features. मग 18व्या शतकामध्ये आपण ह्याला का म्हणतो की बाबा ह्यांनी त्याला विरोध केला किंवा नाकारलं, तर त्यांचा वास्तवावरती जास्त विश्वास होता. स्पिरिट ऑफ रियालिझम, वास्तव काय आहे, आणि डिनायल ऑफ रोमॅन्टिसिझम, डिनायल ऑफ रोमॅन्टिक फीचर्स लाईक इंथ्युइझम, पॅशन अँड इमॅजिनेशन्स. उत्साह, जोश आणि कल्पना ह्यांना त्यांनी विरोध केला. तर वास्तव काय आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे असं 18व्या शतकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. द फोरग्राउंड फॉर दी नॉव्हेल ॲपियर्ड बाय ऑल दिस फॅक्टर्स आफ्टर 1740. नॉव्हेल ओरिजिनेटेड ॲज लिटररी फॉर्म इन इंग्लंड. 1740 नॉव्हेल ओरिजिनेटेड ॲज लिटररी फॉर्म. सांगितलं त्यांनी की नॉव्हेल हा नवीन फॉर्म आहे लिटरेचरचा इंग्लंडमध्ये. इन्क्रीज इन अ ट्रेड अँड कॉमर्स, व्यापार संघटन ह्यामध्ये, अलॉंग द इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, आणि त्याच वेळेस एक औद्योगिक क्रांती झाली, इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, हॅड गिवन राईज टू द मिडल क्लास. आणि त्याच दरम्यान मिडल क्लास ह्यांचा राईज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. द रायझिंग along with the industrial revolution had given the rise to the middle class. A class of people had emerged to occupy an elite status. Elite means rich. उच्च दर्जा, त्यांना उच्च दर्जाचा मान मिळू लागला, दर्जा सुधारला. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted. And what is the duty of the any writer? To depict. Depict म्हणजे काय? चित्रित करणे. द रिअलिस्टिक पिक्चर ऑफ एव्हरीडे लाईफ, मनुष्याचं जे दैनंदिन जीवन आहे त्याचं चित्रण आणि त्याचे आलेले प्रॉब्लेम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन नॉवेल्स अपील टू द न्यूली एज्युकेटेड क्लास. जे शिकलेले लोक आहेत नव्याने, त्यांना त्याने आकर्षित केलं. कशाने? तर लोक ह्याकडे आकर्षित झाले. A class of people had emerged to occupy an elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in novels appealed to newly educated class and was regarded by them a respectable reading material. So, now in this paragraph, what you understand, the realistic picture depicted by
writer in 18th century, and most of the people attracted such type of writing, and that is why this form is very famous, because most of the readers attracted to this form because they understand the writer depicted very actual picture in their stories. Okay, friends, now see the page number 174. Before discussing, shall we stop here? Okay, thank you.